హైదరాబాద్ కొండాపూర్లోని మ్యాట్ క్లబ్ అండ్ కిచెన్లో కస్టమర్లు వీరంగం సృష్టించారు. కిచెన్ స్టాఫ్తో పాటు బౌన్సర్లను చితకబాదారు. శనివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బిల్లు కట్టే సమయంలో తమ మేనేజర్తో వారికి గొడవ జరిగిందని, ఆ గొడవను ఆపేందుకు బౌన్సర్లు తాము వెళ్లామని చెప్తున్నారు బాధితులు. నెల జీతం చేసుకుని బతికే తమకు న్యాయం జరిగే విధంగా చూడాలంటున్న బాధితుల దగ్గర నుంచి మా ప్రతినిధి పాపన మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు. హైదరాబాద్లోని క్లబ్బులో దాడులు ప్రతి దాడులు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రతిసారి కస్టమర్లను బౌన్సర్లు కొట్టారనే దాడుల గురించి మనం చూస్తుంటాం. కానీ సరికొత్తగా కొండాపూర్లోని మ్యాడ్ క్లబ్ అండ్ కిచెన్లో మాత్రం కస్టమర్లే బౌన్సర్లను కొట్టిన అనే కేసుతోటి ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో కస్టమర్లు బౌన్సర్లు ఈరోజు మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడానికి వచ్చింది. అసలు ఆ రోజు దాడి ఎలా జరిగింది, ఏం జరిగింది అన్న విషయాలు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. అన్న చెప్పండి, అసలు దాడి ఎప్పుడు జరిగింది, ఎలా జరిగింది? मैं मैट पब में बाउंसर हूँ। वो हमारे पास गेस्ट आए थे, वो लोग 15-16 मेंबर्स था। तो वो लोग बॉटल्स लेके, बियर के बॉटल्स लेके डांस कर रहे थे फ्लोर के ऊपर। तो हम लोग जाके बोले कि फ्लोर्स के ऊपर बॉटल अलाउ नहीं है सर। तो उतने में वहाँ से ओनर के जो साला है, ओनर का साला मोहन बबलू नाम है उसका, वो सर बबलू सर क्या बोले कि रहने दो, लोग को छोड़ दो बोले। तो हम लोग वहाँ से हट गए। फिर वो टाइम ख़त्म हो गया, क्लोज 12:30 को क्लोज होता है। 12:30 को क्लोज हो गया तो बिलिंग के लिए लोग आर्ग्यूमेंट करे, बिलिंग नहीं करते करे। तो हमारा मैनेजर क्या करे, जाके सर बिल पे कर दो बोले, तो नहीं तुम्हारे ओनर को बुलाओ बोले। फिर मैनेजर से आर्ग्यूमेंट करके ढकलम ढकली करे। तो हम लोग जाके सेव कर रहे थे तो डायरेक्ट वो लोग अटैक करना चालू कर दिया सर। जो मतलब लकड़ी से, रॉड से जो मिला उससे मारे हम लोग को। हम लोग सेव कर रहे थे मैनेजर को, तो डायरेक्ट वो अटैक कर दिया। 15-16 मेंबर्स, फिर विदिन 5 to 10 मिनट्स में 50-60 मेंबर्स आए। 50-60 मेंबर्स आके पूरा अटैक कर दिया हम लोग के ऊपर। बोले तो आपको मारने वाले वो कस्टमर्स है, नहीं तो बाहर से आके मार गया? नहीं, कस्टमर्स थे वो हमारे ओनर के साले हैं बबलू, वो लोग के उसके फ्रेंड्स थे, वो गेस्ट है। आए हम लोग के ऊपर डायरेक्ट, वो मैनेजर से आर्गूमेंट करके बिल के लिए, बिल नहीं पे करते करके डायरेक्ट हम लोग को मारना चालू करे। हम लोग हॉस्पिटल में थे, मैं भी आज 3 डेज़ के बाद में कल नाइट में डिस्चार्ज हुआ। ये पूरा रिपोर्ट से सर मेरा, ये पूरा रिपोर्ट से मेरे को ये पूरा DVD है, एंजियोग्राम हुआ पूरा मेरा, ये फ़ोटो से सर मेरा ICU का फ़ोटो से, ये पूरा एंजियोग्राम हुआ पूरा मेरा। 3 डेज़ ICU में था सर मैं। अभी आके आज मैं हेल्प के लिए पूछा, मैं CI साहब के पास आया था, मादापुर PS। मैं वही थोड़ा ये घटना कब हुआ, कौन सा दिन में हुआ? ये फ्राइडे नाइट में हुआ सर, सैटरडे लग गया था। अभी मैं तो 3 दिन से हॉस्पिटल में था। अभी मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मैं आया CI साहब के पास हेल्प के लिए। थोड़ा वही मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब CI साहब से हमको इंसाफ मिला तो बस है। जो हमको मारे वो लोग के ऊपर एक्शन होना जो है, वो हमारा जो हेल्प है हमको हो गया। हमारा जो बिल ये जब पे करे, अभी हम मेरे को डॉक्टर बोला 2 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट है। अभी हम लोग डेली काम करके कमा के खाने वाले हैं सर। अभी हम लोग का कैसा होगा वही बस। प्लीज़ फॉर मादापुर PS CI सर हेल्प मी। बोले तो ओनर का भाईजान बोल रहा ना आप, उसके हम बोले तो ओनर क्या आपको असुर दे रहा कुछ आपके खर्चा के लिए, नहीं तो किसका भी कुछ क्या बोल रहा ओनर? तो वो थोड़ा सा वो कुछ भेजे थे बस, उसके बाद में बोले कि मैं करूँगा बोल के। अभी तक का तो कुछ हुआ नहीं सर, अभी फ़ोन भी नहीं करे, कॉल भी नहीं करे। हमारे को यही थोड़ा तकलीफ़ है कि हमारे ओनर है कि हम जिसके लिए काम करते वो हमारे को बात नहीं करे, हमारे लिए आगे नहीं आए, बस वही है और कुछ नहीं सर। అది ఏంటంటే శుక్రవారం రాత్రి అంటే శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన జరిగినప్పటికీ 3-4 రోజులు ఈ రోజుకి అయినప్పటికీ కూడా ఈ విక్టిమ్స్ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడంలో మాత్రం కొంచెం ఆలస్యమైనట్టు కూడా తెలుస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు ఏంటంటే ఓనర్ ఆల్రెడీ కేసు చేసినట్టు కూడా వీళ్ళు చెప్తున్నారు. కానీ వీరి దగ్గరికి అయితే ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. దాంతోపాటు వీళ్ళ వైద్య ఖర్చులకు కూడా అడపదడప మాత్రం ఇచ్చారు. కానీ వీరికి రోజువారీ కూలీ చేసుకున్న వారి లైవ్లీవుడ్ కూడా కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి పోలీసులు తక్షణమే ఎవరైతే వీరిపైన దాడి చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలంటూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వారు కోరుకుంటున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ కీర్తన్తో మొగుల పాపన, బిగ్ టీవీ, మాదాపూర్ నుండి. మ్యాట్ క్లబ్ ఘటనకు సంబంధించి బాధితులకు న్యాయం జరిగే విధంగా చూస్తామన్నారు మాదాపూర్ CI కృష్ణమోహన్. శనివారం తెల్లవారుజామున గొడవ జరిగినట్టు తమకు సమాచారం వచ్చిందన్నారు ఆయన.
మొదటగా కస్టమర్లకు మేనేజర్కు బిల్లు కట్టే విషయంలో వాగ్వాదం జరిగిందన్నారు. తర్వాత కస్టమర్స్కు బౌన్సర్లకు మధ్య గొడవ జరిగిందని తెలిపారు. అక్కడున్న వాటర్ బాటిల్స్తో కట్టెలతో బౌన్సర్లను కస్టమర్లు కొట్టారని చెప్పారు. గొడవ జరిగిన రోజు క్లబ్ ఓనర్ తమకు కంప్లైంట్ చేశాడని, తాజాగా బౌన్సర్ల దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నామని అన్నారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపైన పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశామని, బాధితులకు న్యాయం జరిగే విధంగా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు మాదాపూర్ సీఐ. కౌన్సిల్ మన దగ్గరికి వచ్చి ఇలా జరిగిందని చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసాం. ఫర్దర్గా దీంట్లో మనం కొన్ని సెక్షన్లో కేసు కట్టడం జరిగింది. పాత 324 ట్రెస్పాస్, అబ్యూజు, అలాగే థ్రెటనింగ్, అలాగే ఏదైతే ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ చేశారు కొన్ని చైర్స్ నాటిని పగలగొట్టడం, దీని మీద కేసు కట్టాము. దీనికి లీగల్గా కేసు కట్టాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ మెడికల్ రిపోర్ట్ని బట్టి ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్ని బట్టి అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయాలా, నోటీస్ ఇవ్వాలా, చట్టపరంగా మేము చేస్తాం. అప్పటి వరకు వీళ్ళు స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ జరుగుద్ది. తర్వాత అక్యూజ్ని కూడా కొంతమంది మనకు ఐడెంటిఫై అయ్యారు సీసీ కెమెరాల ద్వారా. అందులో శివాలక్కి అని ఒక ఆయన, జితేష్, శంకర్, శివానంద్, అలాగే శివ అని తెలిసింది. ఇంకొంతమంది కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ మనం తీసుకొచ్చాక వాళ్ళు చెప్పిన పేర్లను బట్టి మిగతా వాళ్ళు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఏదైతే పాపం బౌన్సర్లకి లేకపోతే అందులో పనిచేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగిందో వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తామని మా మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున హామీ ఇస్తున్నాం.